روحانی عبادت کا مہینہ. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شمائلہ بول رہی ہوں سعودی عربیہ سے. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. میرے کچھ کوسچنز تھے. مجھے بغض، کینہ اور چغلی اور غیبت کی ڈیفینیشن چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اور جی جی بالکل. بغض، کینہ، چغلی اور غیبت کی ڈیفینیشن چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا، فیملی کے اندر کچھ لوگ ہم سے اگر اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر ان کے لیے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ سوچتے ہیں کہ ہم سے ایسا نہیں ملنا تو ایسے نہیں ملنا. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کس حد تک درست ہے. تیسرا کوشچن ہے، عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا میں نے اور میرے انگوٹھے پہ چوٹ لگ گئی، ایک دو قطرہ خون نکلا اور وہ ناخون پہ جم گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے احرام پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عثمان صاحب. میں مفتی صاحب سے کچھ اپنے دوست کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا. ایک کافی مشکل میں ہوں، وہ بھی اور میں بھی اور میرا دوست بھی. اچھا. اصل میں آج سے 6 سال پہلے میرے دوست کی والدہ تھی، تو ان کی ایک قریبی رشتہ دار تھی. اچھا. ہاں جی، ان کی کہہ لیں کہ خونی رشتہ تھا لیکن دور کا تھا. اچھا. ان کے ساتھ ان کا کافی پیار تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی دوستی اتنی بڑی کہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. اچھا. یعنی پہلے آتی تھی، پھر اس کے بعد ان کے خاوند نے ان کو کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جایا کریں، تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی. تو وہ ادھر آ گئی ان کے پاس. ٹھیک ہے. جب ادھر آ گئی تو ان کے خاوند ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کو کیوں ادھر رکھ لیا، آپ ان کو کیوں لے کے آئی ادھر. تو سارا مسئلہ بڑھتے بڑھتے ان کو بھی جو ہے نا وہ طلاق دے دی ان کے ہسبینڈ نے. اچھا. ابھی اس کی 3 بہنیں ہیں اور یہ پہلے اپنے والد صاحب کے پاس گیا ان کی شادی کرنے سے پہلے، طلاق کے بعد. ٹھیک ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کی طلاق ہوئی اس وقت ابھی وہ جو یہ میرا دوست تھا یہ ان کی اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتا تھا. ٹھیک ہے. تھوڑا بہت کام وغیرہ کر کے ان کو پالتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا. لیکن اس نے جب دیکھا کہ اتنی مہنگائی ہے، سارا تو ان کی شادی کرنی ہے کل کو، تو اس وجہ سے یہ پھر اپنے ابو کے پاس چلا گیا کہ چلو کچھ بنا دیں گے ابو مجھے. تو سوال کیا ہے عثمان صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ابھی وہ لڑکا جو ہے نا وہ بھی ابو کے پاس گیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد اس نے بڑی کوشش کی سنبھلنے کی، ابھی وہ سنبھلا ہے. لیکن اس کی والدہ جو ہے نا وہ اس کو کہتی ہیں کہ تم میرے لیے مر گئے ہو، تم نے تب مجھے چھوڑا، تم میرے لیے مر گئے ہو. اچھا. تو اب سوال صرف یہی ہے کہ اب یہ لڑکا کیا کرے، کیونکہ اس کی نیت تو یہ تھی کہ یہ اپنے والد صاحب کے پاس جاتا کہ چلو کچھ اس کو مضبوط کر دیتے. ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سعودیہ سے بات کر رہی ہوں میں. جی فرمائیے. صاحب میں نے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. بہت شکریہ. آپ کو بھی خیر مبارک. اور میں نے کرنا ہے ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے ملنے والے ہیں، ان کے یعنی کہ اتنا زکات دینی ہے ان کو، تو ان کا چھوٹا سا گھر ہے، تنہا بھی ان کی بس بہت پوری سی ہے، تو کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں تنہا؟ ٹھیک ہے بہت ہے. آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب ہم بات کریں نشے کے حوالے سے، تو نشے کی حرام کی وجوہات کیا ہیں؟ اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، بھرپور ہے، اس میں ایک بھرپورتا پائی جاتی ہے. کیا وجہ کیا ہے اس شراب اور یہ دیگر جو نشے ہیں اس کو حرام قرار دینے؟ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل درست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال رکھیں اس کے بے شمار فوائد ہیں، جن کو حرام کیا یقیناً اس کے بھی نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں ہی ذکر فرما دیا کہ شراب کی حرمت کی کیا وجوہات ہیں، کس لیے حرام کی گئی. چونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، من عمل شیطان، تو پھر قرآن نے بیان کیا کہ اس کو کیوں حرام کیا، شیطان کیا کروانا چاہتا ہے. سورہ مائدہ میں ذکر کیا انما یرید الشیطان
अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा। ये शैतान इसलिए तुम्हें शराब में, जुए में मुब्तला करता है ताकि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और नफरतें पैदा कर दे। तो एक तो इसलिए शराब और इसको जुए को हराम करार दिया। और आपने देखा होगा कि जो शराब पीते हैं उमूमन दंगा फसाद करते हुए नजर आते हैं। फिर कुरान हकीम में ये भी जिक्र किया गया कि वह यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलात, और इसलिए भी इसको हराम किया गया कि शैतान चाहता है कि तुम्हें अल्लाह की याद से और इबादत से, नमाज से गाफिल कर दे, तो इसको हराम करार दिया। ये तो वो वजूहात हैं जो कुरान ने बयान कर दी कि शैतान क्या चाहता है ये इंसान नहीं समझ सकता, ये कुरान हमें बता रहा है। लेकिन आप देखें फिजिकल इसके क्या रिएक्ट शराब पीने से इंसान की बॉडी पर, जिस्म पर मुतासिर होते हैं, जिससे एक पढ़ा लिखा आदमी, एक फील्ड का आदमी जो इल्मुल अब्दान से ताल्लुक रखता है वो भी समझ जाए कि हाँ शराब नुकसानदेह है। तो इस हवाले से भी मुहक्किकीन ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है, साइंस उसकी तौसीक भी करती है। बिल्कुल। मुफ्ती साहब इसमें एक सवाल मैं चाहता हूँ इसमें और शामिल कर लें। कहते हैं थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, तो थोड़ी सी पी सकते हैं कि नशा ना हो? हाँ जी, इस पे भी मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, थोड़ा सा अक़ली लिहाज से भी इसके नुकसानात पर तवज्जो कर लें, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है वो उमूमन एतराज़ के तौर पर शरई अहकाम पर ताना जनी करती है कि एक चीज़ से हमें सुकून मैसर हो रहा है और हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी जाती है। मसला ये है कि हम सिर्फ शराब को नहीं लेते, नशे तो बहुत सारी चीज़ों के हैं ना। ठीक है, इन तमाम चीज़ों पे गौर व तफक्कुर करें। सबसे बड़ी इसमें नुकसान होता है कि जब इंसान नशे में मुब्तला होता है तो अव्वलन जब उसकी कैफियत की तब्दीली होती है तो उसको एक मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। जब नफ्स इस लुत्फ का आदी हो जाता है तो फिर वो बोरियत, तो उसमें इजाफा करता है, फिर एक नई कैफियत आती है, उसे मजा आने लग जाता है, वो फिर और उसमें इजाफा करता है, जैसे जैसे आदी होता जाता है, यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि इंसान की सेहत खत्म हो जाती है। वो ज्यादा एक सिगरेट पियेंगे, थोड़ी देर बाद फिर तलब आएगी दूसरी, तीसरी, चौथी। पान खाने वालों को आप देखें, गुटखा खाने वालों को देखें, शराब पीने वालों को देखें, कमी नजर नहीं आएगी, आपको ज्यादती नजर आएगी और पैसे सेहत का नुकसान होता है। इसके अलावा इंसान की इज्जत और वक़ार का जवाल। सही, हम इंशाल्लाह सिगरेट पे भी कलाम करेंगे। सिगरेट देख लें, अगर आप पब्लिक प्लेस पे वो सिगरेट पियेंगे ना तो गरीब सा तासुर कायम होगा, खुसूसन दीनी शख्स का। अगर मैं सिगरेट लेके पब्लिक प्लेस पे खड़ा हो जाऊं, बोले मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं आप, ये सिगरेट लेके आप खड़े हो गए, तो एक इंसान का वक़ार, एक उसकी इज्जत पे भी फर्क पड़ता है। सही। इसके अलावा पैसे का जिया है, पैसा ज़ाया होता है। वो पैसा अगर आप अल्लाह की रिज़ा की खातिर खर्च करते तो यकीनन आखिरत के सिलसिले में बाइसे बुलंदी दराजात होता। जो सिर्फ हम एक नफसानी तस्कीन के लिए गलत मकाम पे खर्च कर रहे हैं तो ये आखिरत में बवाल भी इसका बनेगा। इसके अलावा जब इंसान नशे का आदी हो जाए और उसका वो नशा मशहूर हो जाता है तो शरीफ वालिदैन के लिए इंतहाई बाइसे आर होता है। खानदान वाले ताना देते हैं, तुम्हारा बेटा वो चर्स पीता है, हीरोइनची हो गया है, शराबी हो गया है। एक शरीफ बाप तो बेचारा निगाहें नहीं उठा सकता, तो ये वालिदैन की कल्बी रंज और अजियत का सबब बनता है। इसके अलावा भाई बहनों पे बड़े मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। बच्चियों के रिश्ते आने रुक जाते हैं कि नहीं वो भाई तुम्हारा नशा करता है, हो सकता है भाई घर में ही पता नहीं क्या कुछ होता होगा। चाहे घर वाले कितने शरीफ क्यों ना हो, कोई भी मुत्तहिम होना पसंद नहीं करता है कि हम पर तोहमत लगे। ठीक है, ये इसका मनफी असर बहुत बड़ा देखा गया है। इसके अलावा फिर जैसे बच्चे अगर हैं तो वो इसके असरात को कबूल करते हैं। बाप नशा कर रहा है, अब बाप किस मुंह से बच्चों को मना करेगा, कर ही नहीं सकता। लाजिम बात है कि बच्चे भी जुर्रत हासिल करते हैं और इस तरह ये बिगाड़ एक शख्स से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लगता है। फिर मैंने ये भी देखा है कि बाद औक़ात एक को आदत पड़ गई, वो चाहता है कि अब मेरे पास पैसे कम है, दूसरे को आदी बना लो तो इससे भी निकलवा लेंगे। ठीक, वो दूसरे को तरगीबात देता है और इस तरह असरात मुंतकिल होते चले जाते हैं। सही बात करेंगे सिगरेट के हवाले से भी कि वो इतना ही सख्त है सिगरेट का नशा जितना शराब का है। इस हवाले से हम बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। लौटते हैं इस यकीन के साथ, आप कहीं नहीं जाएंगे। है अल्लाह की कुर्बत